ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں جو کہ ابھی تک موجود ہیں. سیٹھی صاحب نے ذکر کیا تھا آپ کے اور ہمارے جناب آصف علی زرداری کا. سیٹھی صاحب الیجڈلی یہ کہا گیا ہے کہ جی شاید ملک صاحب نے کسی ایک جرنلسٹ کو کہا جی کہ جب انہوں نے ملک صاحب نے ذکر کیا زرداری صاحب تو زرداری صاحب نے کہا کہ اسے کوئی ضرورت نہیں اسے باہر لانے کی, 1 سال لیٹ رہ گیا, کیوں ڈیسٹیبلائز کرنا ہے سب کچھ, کوئی ضرورت نہیں. تو زرداری صاحب نے ایسا کیوں کہا ہوگا اگر یہ بات سچ ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے. اچھا, اس میں لاجک یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ان کے 1.5 سال رہ گیا, ہمارا تو 6 مہینے رہ گئے. آپ یہ کریں گے, یہ سمجھیں گے ہم نے کروایا ہے اور یہ اور ہمارے ساتھ سختی کریں گے, شاید ہماری چھٹی کرا دیں اور بھی. تو کیوں آپ اکساتے ہیں ان کو؟ آلریڈی بڑے پرابلمز ہیں, ہم بیک فٹ پہ جا رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب فرنٹ فٹ پہ ہیں. آپ نے یہ کیا, انہوں نے باؤنسر ہک کر دینا, ہم گیند ہمارے سر پہ لگ جانا, رہ نہیں دیو, چھڑ دیو, 1.5 سال رہ گیا, اللہ خیر صلی اللہ. یہ لاجک ہو سکتی ہے. اچھا چلیں, آپ نے کہا ان کا یہ خیال ہوگا. اگر آپ کو میں رکھ دوں, آپ زرداری صاحب میں ہاں جی نہیں یار یہ نہ ڈرامہ کرو. نہیں اوہو, سوال تو کرنے دیں. آپ زرداری صاحب ہیں اور ملک صاحب صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے جو مجھے پہلے بتایا یا کیا کہیں گے؟ یار میں کہوں گا کہ ملک صاحب آپس کی بات ہے, پہ جاؤ. آپ یہ کہیں گے آپس کی بات ہوگی, آپس کی بات ہوگی, پہ جاؤ, اللہ خیر صلی اللہ. دیکھی جائے گی بات. ارے سیٹھی صاحب یہ ایک سوال یہ بھی بڑا پرٹیننٹ اٹھتا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ الیجڈلی کہ شاید کچھ ویڈیو فلمز بھی ہیں, کچھ یا تصویریں بھی ہیں. اب یہ جو ایکسپرٹیز ہیں موویز بنانا, کسی کی شاپنگ کرتے ہوئے تصویریں بنا لینا, یہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 قسم کے ویڈیوز بنتے ہیں. ایک جو جس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ خفیہ اداروں کے پاس ہوتی ہے, بگنگ, ویڈیو بنانے, ویڈیوز, سیکرٹ ویڈیوز, ایسپیوناج, اس قسم کی چیزیں. دوسری ہوتی ہے جو کہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ اور میں شاپنگ جا رہے ہیں, آپ خرید رہے ہیں, میں اپنا فون کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور کلک بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. آج کل تو کلک کی آواز بھی نہیں آتی, سائلنٹ ہو جاتے ہیں. اور کوالٹی آج کل 8 میگا پکسل کیمراز ہیں ہمارے فونز میں, تو اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ٹھاک قسم کی فلم نہیں نکل آتی. تو 2 لیول کی. اب آپ آئیے وہ جو پہلے لیول کی, اس کے اندر بھی 2 لیولز ہیں ایکسپرٹیز. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہمارے کرکٹرز برائب لیتے ہوئے لندن میں پکڑے گئے تھے, تو ایک جرنلسٹ نے کیا تھا نا. وہ کیمراز جو تھے اور ریکارڈنگ جو تھی وہ سیکرٹ, تو سویلینز بھی یہ کر سکتے ہیں. اوکے. اور آپ کو یاد ہوگا جب واٹر گیٹ سکینڈل ہوا تھا امریکہ میں, تو وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا, ریپبلکنز, وہ جو ساری ٹیپنگ ہوئی تھی. تو سیاسی جماعتیں بھی, ان کے پاس بھی یہ, آج کل ٹیکنالوجی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو نئے جس ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے اگر وہ ہیں اور دکھائے جائیں گے, اس سے پتا چلے گا کہ یہ ایمیچر جاب ہے یا پروفیشنل جاب ہے. پھر یہ بات ہو سکے گی کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ جاب تھا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, نارمل قسم کا جاب ہے. کمرے میں لے آئے, بٹھا دیا, ایک آدھ خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اور وہ کلک کر رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. تو یہ دیٹ از ایزی. واٹ از مور ڈیفیکلٹ از کہ ساؤنڈ بھی لینا اور وہ ساری کوالٹی بھی اس کی اچھی ہونی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, کیا تک بنتا ہے سیٹھی صاحب اس بات کا کہ اگر کچھ ثبوت کسی کے پاس ہیں تو وہ جرنلسٹ کو بلا کے دکھانا شروع کر دے کہ یہ دیکھ لو, یہ ہے, یہ دیکھ لو, دینا نہیں ہے, دیکھ لو سب کچھ. ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید ہو سکتا ہے ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر سٹیج پہ فیصلے بدلتے رہیں. پہلے شاید یہ کہ جی جرنلسٹ کو دکھائیں, یہ شروع ہو جائیں, شور شرابہ پڑ جائے, اور اسی کے ساتھ ہی کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی فیصلہ کریں کہ میں اسٹیپ اسائڈ کرتا ہوں, اور یہ ساری چیز دکھانے کی ضرورت ہی نہ ہو, اور ان کو کوئی وے آؤٹ دے دیا جائے. اسی لیے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا آج, شاید وہ اگر اس کا جواب مل جائے تو اس سوال کے اوپر وہ روشنی ڈال سکتا. وہ سوال یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کو پوچھا جائے کہ آپ کو کب یہ بتایا گیا تھا, کتنا عرصہ پہلے آپ کو یہ پتا تھا, اور آپ نے کہیں بتایا یا نہیں بتایا. میری بات کی طرف سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ بات نہیں میں کروں گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ سٹیج تھی کہ جرنلسٹ اگر اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے تو شاید چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ کرتے کہ میں اس دلدل میں نہیں پڑھنا چاہتا, آئی ول اسٹیپ اسائڈ, اور ختم کرتے ہیں بات کو, اور آپ ایوری تھنگ ڈراپ ہو جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, پھر کیس کیا ہوتا, وہ کہتے ہیں میں تو ہٹا ہی لیا آپ نے, آپ کو ختم ہوگی بات. مگر وہ ہوا نہیں.
तो मैं ये समझता हूं अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो वो फेल हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब डट गए, ठीक है ना। तो वो डट गए तो फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा अब ये, और जर्नलिस्ट ने भी उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, मैंने नहीं किया और लोगों ने नहीं किया। हमने कहा जब तक बात आज हमें दी नहीं जाएगी हम बात नहीं करते, और मतलब टूट के बातें आई, और तो वो क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी उस वक्त प्रॉब्लमेटिक थी। तो ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। फिर अगली स्ट्रैटेजी ये बनाई होगी कि अच्छा फिर अब निकालना ही पड़ेगा। तो सोचा ये कि शायद बाहर से, मुल्क के बाहर किसी को अच्छे, हम तो नंबर 2 जर्नलिस्ट है ना सारे, हमारी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो किसी गोरी या गोरा जर्नलिस्ट के जरिए किया जाए। वो भी मेरा ख्याल है मिस इन्फॉर्मेशन थी, डिस इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो क्रिस्टीना लैम साहिबा हैं, और वो पाकिस्तान काफ़ी आती जाती रही हैं, उन्होंने किताब भी लिखी पाकिस्तान पे, वो वाशिंगटन में होती हैं। तो ये अफवाहें ये थी कि शायद क्रिस्टीना लैम को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में बताया कि उन्होंने किसी के साथ पाकिस्तान में उनका राब्ता नहीं था, ना ही मलिक साहब के साथ था, ना ही किसी के साथ था, और वो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि ये मेरा नाम कैसे चल रहा है, और वो आज तक उन्हें कहती है मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो ये भी एक, जिसे कहते हैं चाल थी, नाम फेंकना लोगों को धमकाने के लिए कि देखिए उसको पता चल गया है, अगर वो लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल गया अगर मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये भी शायद एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। फिर फाइनली देखा कि नहीं, क्योंकि वो प्रीएम्प्टिव हो रहा था यहाँ कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि चीफ जस्टिस साहब के हामी हैं ओपनली, तो वो हर बात को प्रीएम्प्ट कर रहे थे, उसके कोई ना कोई जवाब पहले से ही बता रहे थे। तो फिर ये भी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई। तो फिर ये जाहिर है अब जो फैसला हुआ कि वो मलिक साहब खुद आएंगे और वो सारा मसवदा जो है या दस्तावेज है वो साथ लेके आएंगे और कल प्रेजेंट होंगे। और अब ये कहा जा रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि ब्लास्ट बाहर होगा, अब कह रहे हैं कि ब्लास्ट इस्लामाबाद में होगा। ये जाहिद साहब के लफ्ज़, उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एज इट वेंट अलोंग स्ट्रैटेजी बदलती गई, और डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन दोनों मिला के डिलिबरेटली ये होता रहा। अच्छा सेठी साहब, मैं क्विकली आना चाहूंगा उस मामले पे। ये जो बलूचिस्तान अमन अमान का जो केस चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, चीफ जस्टिस साहब बेंच को हेड कर रहे थे। जो बातें चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाई हैं, आपको क्या लगता है, जब वो इस हद तक, उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई एक जनरल का काम नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिरे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 190 इख्तियार देता है अदालत को कि वो फिर बुलाएं आर्मी चीफ को, उनसे पूछें कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं। देखिए वो तो आपको पता है, आपने और मैंने ये डिस्कस किया था, आईजी साहब का जो बयान था, हमने कहा था ये बड़ा सख्त बयान है, और हमने भी तनकीद की थी। मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब नाराज़ हो गए, क्योंकि उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के एक पुराने दोस्त जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने भी कोई जस्टिस के हक में एक बयान दिया है, वही बात की एग्जैक्टली जो कि आईजीएफसी ने की। तो अब चीफ जस्टिस साहब ऐसे उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये अब मेरी बात को निगेट कर रहे हैं और मेरे एक साथी को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने हार्ड लाइन अब इख्तियार कर ली। अच्छा, मुझे ब्रेक का वक्त, ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन बात तो कुछ और हो रही थी, लेकिन सेठी साहब आपने कहा कि अगर एतजाज़ अहसन साहब से आपको बात करने का मौका मिलता तो आप उनसे वो सवाल पूछ लेते, या कोई उनसे वो सवाल पूछ लेता। क्या, कौन सा सवाल? वही कि क्या उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को या किसी और को बताया ये बात जो है पहले। तो आप कह रहे थे आपके पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास नहीं है जवाब। तो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने जवाब ढूंढ लिया तो फिर तुम्हारी भी चिड़िया है जो है ना, वो भी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या पता कुछ छोटी हो, छोटी सी हो, तो है तुम्हारे पास कुछ? नहीं, मैं एक साहब हैं, उनको मैं लाइन पे लेता हूं, उनका तारुफ भी मैं कराता हूं, वो हमें बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। अच्छा नाज़रीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब एहसन भून साहब, वो इलेक्टेड मेंबर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के और साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम भून साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भून साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं और सेठी साहब यही बात कर रहे थे कि अब ये एतजाज साहब से किसी ने नहीं पूछा कि क्या एतजाज साहब को जब ये मालूम हुआ इन तमाम हकायक का, या उन्होंने जो बातें देखी, जो एविडेंस देखी, तो क्या उन्होंने किसी को बताया? तो आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? आज एतजाज साहब बार रूम में आए थे, एतजाज साहब बार रूम में आए थे, हम गपशप करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये बात जो है मैंने फलान के वालिद साहब को बताई थी, सीजेपी साहब को बताई थी। ठीक, ये बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैंने ये बात, जब मुझे पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत तकलीफ हुई
इसलिए मैंने सीजेपी साहब को भी ये बताई थी। तो क्या आपने पूछा कि कब बताई थी और क्या पूरी बात, ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी थी इसका जिक्र किया और सीजे ने क्या कहा, ये भी कुछ बात बताया आपको? नहीं, ये उन्होंने डिटेल आगे नहीं बताई भाई क्या बात हुई, कब बताई थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब मुझे ये पता चला तो उसके बाद मैंने बताई थी। तो कब बताई थी? जैसे जब भी उन्हें पता चला। ओके। लेकिन वो काफी दिनों की बात कर रहे थे। ओके ओके, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मोहन साहब, बहुत शुक्रिया। और सेठी साहब ये तो आपने आज नंबर लगा लिया। नहीं, नंबर मैंने क्या ये लगा, आपने पहले से तैयार किया हुआ था, ये नहीं मोहन साहब ने नहीं, वो हमें अब वो उनकी मेहरबानी है, कोई डिस्कशन देख रहे तो आपको पता है फिर वो। अच्छा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो ये तो और भी एक नई ट्विस्ट आ गई, नहीं आ गई ना, कि एतजाज साहब ने किसी न किसी स्टेज पे चीफ जस्टिस साहब को ये सारी बात बताई थी। अब हमें ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया या उनको कब बताई थी, और फिर एतजाज साहब ने क्या फैसला किया उस बताने के बाद, और मलिक साहब को क्या एडवाइस दी, क्योंकि एतजाज साहब मलिक साहब के वकील हैं। तो ये बातें भी निकलनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सेठी साहब आपको ये भी मालूम होगा कि जो ज़ाहिरी तौर पर डिस्कस किया जाता है या जब एतजाज साहब का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि जी जर्नलिस्ट को जब पता लगा उससे काफी पहले शायद एतजाज साहब को पता। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात ये कि मुझे भी एक SMS मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी अब आप बात हो ही रही है, तो आप बताएं आपको कब पता चला। तो लोग तो बड़े कि आपको कब पता चला। हाँ, वैसे ये तो पूछना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुनीब, अनफॉर्चुनेटली मेरी चिड़िया फेल कर गई थी, बदकिस्मती से धोखा कर दिया मेरे साथ। अच्छा, कामरान खान साहब को मेरे से पहले पता चला, अंसार अब्बासी साहब को मेरे से पहले पता चला, मुझे तो एतजाज को तो खैर बहुत पहले पता था, और मुझे तो मेरे ख्याल 7, 8, 10 लोगों को बता चुके थे मलिक साहब जब उन्होंने ये मेरे साथ शेयर की। आप यकीन करें, और मेरा ख्याल है आई वाज द लास्ट जिनको बताया। वो कहते हैं दस्ते। तो मतलब है कि अच्छा उधर ये कि जी सेठी ने बड़ा मिलके बड़ी साजिश की है, तो पता लगे पैदल जा रहे हैं। वैसे मेरी रेपुटेशन बड़ी बन गई है, बड़ा हाई लेवल ये वो ऑपरेटर। हाँ, तो मैं बड़ा मुस्कुराता हूँ, डिनाई नहीं करता, क्योंकि रेपुटेशन बन रही है। मगर हकीकत ये है कि पैदल था इस केस में। कन्फेशन आपने ऑन एयर कर दी कि इस केस में आप पैदल नहीं, खतरनाक केस है, शुक्र है पैदल, शुक्र थे वैसे बाकी बात शुक्र है कि बचा लिया, और इसीलिए शायद आपको बुलाया नहीं किया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कॉलर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर साहब बोला था। हेलो जी जी हजूर, मैं सुल्तान काकड़ बोल रहा हूँ। जी काकड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान काकड़ नजम सिटी साहब से सवाल है। जी जी सिटी साहब को मैं तेरा पुराना सुरखा मुखातिब करके पूछूंगा, पुराना सुरखा मरवा दिया। अच्छा, पकड़े गए सुरखा। सर मेरा सवाल ये है, ये जो मौजूदा इदारों के जो सूरत हाल है जो नजर आ रहा है, इसकी रवा जो जमहूरी और सियासी हमल है, इसके मुस्तकबिल पर इसके असरात क्या होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल दूसरा है जो पहले भी मैंने आपसे की, फिर आपने जवाब ही, फिर आपने कहा कि आइंदा प्रोग्राम इस पर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके गुज़िश्ता कानून है उससे थोड़ा सा मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा जवाब उसमें था कि मैंने कहा ये कोयटा का जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, क्या ये मुकामी है या यहाँ का इलाकाई कोई सूरत हाल है। तो आपने अपने कानून में भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अगर थोड़े से ताल्लुक बराबर हो, मुनासिब हो, दखलत ना हो, तो हो सकता है उसके असर हमारे यहाँ भी अच्छे पड़े। अब सूरत ये है कि IGFC बलूचिस्तान, उसका जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो सर्जरी जिस तरह हुआ, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चीफ को भी बुला सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि जो FC पर हमले हो रहे किसी गैर मुल्की एजेंसी को वो कोई सबूत नहीं मिला है। और आपके उस दिन के प्रोग्राम में भी कि गैर मुल्की एजेंसियां भी मुदखलत कर रही हैं यहाँ पर, तो ये यानी सुप्रीम कोर्ट, IG, फौज और आप सब मौक़िफ़ और कोच का मौक़िफ़ एक ही नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। मेहरबानी, थैंक यू। पहला सवाल कि ये सारी चीज़ हो रही है, इसके क्या नताइज निकलेंगे? नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर तो बड़े अच्छे नताइज हैं, इस सारी चीज़ से निकलता है, जैसे कहते हैं ना आग से निकल के वो तकड़ा हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मगर अगर वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके भी चांसेस हैं, क्योंकि ये क्लैश हो सकती है हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ, लॉयर्स कम्युनिटी के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इसके पहलू हैं, तो फिर
دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کمزور ہوتا ہے یا اس جدوجہد سے بھی اسٹرانگ نکلتا ہے. اس میں پھر یہ ایشو نکلے گا کہ چیف جسٹس صاحب رہیں گے نہیں رہیں گے, آگے اگر رہتے ہیں تو کس قسم کے فیصلے کریں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے یا آگے بڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ساری اس کیس کے اوپر اب ڈپینڈ کریں گی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوسری بات آپ نے پوچھا بلوچستان کے بارے میں, آج کا حوالہ بھی دیا آپ نے. وہ بات کٹ گئی, میں کر ہی رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ضرورت پڑی تو میں آرمی چیف کو بھی بلا لوں گا. میں ایک دو تین باتیں اس کے بارے میں کر کے پھر واپس آتا ہوں آپ کے سوال پہ. وہ یہ کہ عدالت کے اندر ریمارکس ججز بہت قسم کے کرتے ہیں, وہ ہائی لائٹس بنتی ہیں, مگر جب آرڈر آتا ہے تو اس میں اس طریقے کے جو الفاظ لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے, یا بالکل بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے, اور آرڈر بالکل مطلب اگریشن ہوتی ہے لفظی کارروائی میں کورٹ روم کے اندر. جب آرڈر آتا ہے تو وہ بالکل سافٹ آرڈر ہوتا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات تو سخت لگی کہ اگر ضرورت پڑی تو میں آرمی چیف کو بھی بلا لوں گا آرٹیکل 190 کے تحت. مگر کیا جو آرڈر ہے اس کے اوپر, اس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی یا نہیں, میں سمجھتا ہوں شاید نہیں ہوگی. یہ میری تجزیہ ہے, دیکھنا کیا ہے آگے. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 190 کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی فرینکلی. وہ تو کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. آرٹیکل 190 کے تحت وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ فلانی چیز کریں. یہاں تو سوال یہ ہو رہا تھا کہ میں ان کو بلا کے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظی کارروائی تھی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی کانٹ سے. اور دوسری بات یہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب آرمی چیف کو بلا بھی لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف فوراً آئیں گے, بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ سارا کچھ وہاں کنڈکٹ ہوگا جیسے ہونا چاہیے, اور کوئی اس میں سے سینسیشنلزم یا کوئی خاص خبر نہیں نکلے گی. وہ آ کے وہی اپنا بیان اختیار کریں گے جو کہ وہ ہر موقع پہ وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں انوالوڈ, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے. اور اب تو ڈی سی سی نے یہ میٹنگ میں بھی فیصلہ کر لیا ہے, ناٹ ڈی سی سی, وہ پرائم منسٹر میں جو گھر میں جو ہوئی تھی کہ وہ پروونشل گورنمنٹ یہ کرے گی. تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ آ کے پھر دہرا دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی کارروائی جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے اس لیول کے اوپر شاید آپریٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اب آئیے آپ کہ جی بلوچستان میں ابھی ٹائم یار وہ سوال ان کا رہ ہی جاتا ہے بیچارہ. چلیں جی یہ سوال میں نے ضرور آپ کو بتایا. نہیں, کل ہم کریں گے ڈسکس کو, مزید ڈسکس کریں گے کل. تو شاید اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہوں گی. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا, ہم نے کوشش کی, بلکہ اس میں تو آج ایک نیا اینگل بھی آپ کو دیکھنے کو ملا, سننے کو ملا. احسن بون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی. ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ سیدھی صاحب کے تجزیات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.